Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Subhanahu ve Teala'ya her barcha maqtallarimiz, hamd sanalarimiz bula kursin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavatlarımız, hamd selamlarımız erişsin. Şulay uq Allah Subhanahu ve Teala bizning şu cuma günlerimizni, Recep aylarimizni mübarek kılıp, kılgan ibadatlarimizni kabul kılsın, bilip bilmey kılgan açık yaşırın kılgan günahlarimizni keçire kursin. Muhterem kardeşler, Allah rahmeti bilen biz indi Recep aylarına kirdik. Şunun indi bir atnasın. Hazır elhamdülillah şükür. Yaşadık dip aytırga bula. Bizning indi kecha ragayib keçeydi. Recep ayının birinci atnası Cuma gününde ragayib keçi bula. Yani Panjshanba günü quyosh boyigacha ragayib keçi kira. Kim tilagan şuşu kişte ibadat kılıp, izgilikler işlep, şuşu kişini ötkərgən dağalar kılıp, kimdir indi şulay uq urazalar tutkan, Panjshanba günü ragayib keçini zorlap, ham şulay uq Panjshanba günü sünnet günü bularak Allah Teala şu izgiliklerimizden razı bulup kabullardan kıla kursun. Muhterem kardeşler, indi mine Recep ayı, Şaban ayları biz ayttık şulay bit. Mümkün bulgan kadar urazalar tutarga tırışırga kerek dip. Şoňa göre bugün de sileşip gideribez Allah bersa, şu nafil urazaları turunda. Nafil urazaları tutu, nafil ibadatları kılı turunda. Niçin degende bizning Ramazandan başka nafil ibadatları, nafil urazaları da var. Kaybir kişiler Ramazan ayında gına uraza tutarlar. Farz dip şulay bit. Hem indi kalgan aylarda uraza bik tutulmay. Düşenbe, Panjshanba günlerinde bizning uraza günleri bar şulay bit. Atlanın her iç gününde, ay ortasında, ayının her iç gününde, ay ortasında uraza tutatırgan bizning sünnetimiz var. Şulay uq indi kaybir başka günlerde şulay bit meselen. Zilhicce aylarında, Arafa günlerinde, Gaşura günlerinde, Muharram aylarında tutatırgan urazalarımız var şulay bit görkem. Şevval aylarında tutatırgan urazalarımız var. Şoňa göre, özüne göre bu nafil urazaları bizning hayran gına jyýyla. Eger de tutarga tilese kişi, ulany ýyl boýuna şuşunday mübarek günlerde urazalarını tutarga mümkin. Mine şoňa göre de şuşy nafil urazalar turunda bugün inşallah sileşip getirbizde. Günlerden bir günni Bilal radıyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına kire. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşab oturgan bola. Lekegi wagtda aşab oturunyň nerse ikenin siz indi göz aldyna belki getirmeýsizdir. Lekegi wagtda mene İbn Abbas radıyallahu anhu'nun aýtgan sözi bar şulay bit. Kinine bir tapqır aşaw ol ihtiyaç. Ýagny kirek. Kinine bir tapqır aşaw. Kalgany indi anyň ihtiyaç tögildi. Bu turmuş bizege kalganlary. Göz aldyna getiresizmi? Demek elik kişiler kinine bir tapqır aşaganlar. Ertengi ýakda şundan soň ýergenler kini boýy. Bu bit aşysy kilmey degen söz tögül. Hem şoňa göre gaýadyr rizik bolsa, gaýadyr aşyrga çakyrsalar, kişiler baş tartmaganlar. Bir wagtda da. Şinki şunda aşadyň eken, kinin ötdi degen söz. Ide aşarga rizik ýok. Muny unutmaska kerek. Ide aşarga rizik ýok. Fakirlik. Biz hazır öýleýbis. Aşyrga çakyralar eken, "Ay rahmat, rahmat." Çünki ide hatyn pişirgen kitip tura. Ya bolmasa, hazır qaytkanda kafega kirip çygasyň. Maşinaňda şawurma ýata. Problema ýok. Lakin elik andy nerse ýok. Sen mene munda çakyrganda aşamasaň, iňde aşarga ýok, diginde seni buten çakyrmaýlar. Sen şonuň bilen ikinci günde aşarga ýok, şula ýok. Plan ýoganda. Biz bitini bugün plan bar. Bir byt it alyp goýabys da, şulay bit. Demek, bu itni pişirebiz. Bizge indi mene ýarty ýylga manda köpme gader jite indi ol bizning. Şuşy. Plan bar bizning. Anda plan ýok. Patlap ýapmy bir nerse ýok. Şoňa göre aşarga çakyrunyň nerse ekenen siz muhterem kardeşler şundan gına göz aldyna getiregiz. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bilal radıyallahu anhu aýta, "Eýde aşarga" di. Bilal radıyallahu anhu'nun kim ekenini de unutmagyz. Ol kıl bolgan. Ana Abu Bakr radıyallahu anhu azat ite. Kıl bolgana göre anyň Mekke'de bireýbiri bolmaý. Şol esepden Medinege kilgende de ol birinsesiz kile. Anyň maly bolmaý. Demek, bulay da aşarga ýok ol şurda. Şunun üstüne de
Билал радияллаху анху әле фәкыйрьләрдән була. Шул чорның фәкыйрьләреннән була. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям аңа әйтә: "Я Билал, әйдә ашарга", ди. Монда инде нәрсә килеп туа сорау? Билал радияллаху анху бер дә уйлап тормыйча ашарга утырырга тиеш. Ашарга юк, фәкыйрлек шулай бит. Чакырды, димәк килеп утырдым. Һәм Билал радияллаху анхуга Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Я Билал, ат-тагаму ат-тагам", ди. Әйдә ашарга, ди, ашарга, ди. Ягъни монда чакыруны усулын да исәпкә алырга кирәк. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Хайя наъкул", дими, әйдә ашыйбыз, дими. Ат-тагам ат-тагам, ат-тагам ат-тагам дигән сүз теге пожар дигән шикелле. Ризык, ризык ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Бу нәрсә дигән сүз? Бу сенсация. Ашарга бар. Урамнан фил йөрсә без әйтәбез: "Әнә фил дибез", шулай бит. Без әйтмибез: "Урамда фил йөри икән" дип. Урамда фил йөри икән, ул көн сайын йөрсә. Ә филне бер тапкыр күрсәң, син нәрсә дисең? Фил дисең, кычкырасың, шулай бит. Монда да шулай. Ат-тагам дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Ашарга бар ди. Әйдә ди. Билал радияллаху анху әйтә: "Я Расулаллаһ, инни саим". И Расулаллаһ, мин ураза тотам, ди. Нәфил уразасы. Рамазан уразасы түгел, нәфил уразасы. Монда, мөхтәрәм кардәшләр, уйлап кына карагыз. Әйтәм бит, ашарга буламы, юкмы? Монда андый гадәт юк. Кичә менә мин мәҗлескә бардым, ураза иде минем. Әйтәм: "Җәмәгать, инде гафу итегез, әйтәм, ураза, мин уразаны бозып тормыйм инде. Чөнки болай да мәҗлесләргә җиргәндә уразага кирип булмый, әйтәм, сез ачуланмагыз, шуңа күрә мин уразаны сайладым инде, әйтәм, сез ачуланмагыз мине. Шулай дигәч, ярар, хәзрәт, үзең белән биреп җибәрербез", ди. Берсендә шулай Ашура көне бугай ураза тотып баргач, аш бирделәр, банкага салып. Бәйт белән бәрәңге бирделәр, бәлешләрен бирделәр, бөтенесен тыгып бирделәр, бер сумка. Игә кайтып ашарга әзер шулай бит инде. Ләкин монда, мөхтәрәм кардәшләр, үзең белән дә бирмиләр. Үзең белән бирергә юк, җитми. Шуңа күрә Билал радияллаху анху әйткәндә, мин инни саим дигәндә, мин ураза тотам дигәндә, димәк, хәзер дә ашый алмый, аннан соң да ашый алмый дигән сүз. Идә дә юк ашарга дигән сүз. Ризыксыз кала. Ул Билал радияллаху анху уразаны сайлый ризык урнына. Без нәрсә дибез? Менә без әйтәбез, безне чакырсалар ашарга, нәфил уразасын обедка кадәр бозырга ярый, шулай бит. Барасың да ашыйсың. Яки обедка кадәр чакырсалар, обедтан соң килегез дип, без аны обедка кадәр бозып куябыз да инде, обедтан соң барып ашыйбыз. Проблема юк, шулай бит. Билал радияллаху анху әйтә: "Мин ураза тотам", ди, ягъни уразасын бозмый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Наъкулу арзакана", без ризыкларыбызны ашыйбыз, ди. "Ва рузика Билал фил җанна", әмма Билалның ризыгы җәннәттә, ди. Без бу дөньяда ашасак, ул аның ризыгы җәннәттә, ди. Ягъни Билал радияллаху анху дөнья ризыгын ахират ризыгына алыштырган. Бу дөньяда мәхрүм калган, ә без беләбез, мөхтәрәм кардәшләр, бу дөньяда мөселман кешесе нәрсәдәндер мәхрүм булса, Аллаһ Тәгалә аңа җәннәттә бирә. Мөселман кешесе бу дөньяда күп авырлык күрсә, шуның кадәр җәннәттә тормышы рәхәтрәк, ләззәтлерәк була. Шулай итеп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям башка хәдисләрне бу чиракта инде дәлилләп әйтә, шулай бит, без бу дөньяда ашасак, Билал җәннәттә ашый, ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Инна саима иза кана 'инда кауmin я'кулун", әгәр дә ураза тоткан кеше, ашап утырган кешеләр янында булса, ди, шунда утырса, алар янында, ди, тусаббиху a'дауху, аның шушы ураза тоткан кешенең әгъзалары тәсбих кылып утыра, ди. Тәсбих кылып утыра. Ашаган кешенең әгъзалары тәсбих кылмый, азаплана. Ашаган кешенең әгъзалары газаплана. Ни өчен азаплана? Чөнки ашказанга ризык төшү белән организмның авырая, эшкә керешә. Ашказан эшкәртә башлый, чәкләр эшкә керә, шулай бит, бөерләр эшли башлый, йөрәкләр эшли башлый, шулай бит инде. Бай да эшли инде ул. Өстәмә нагрузка килә, чөнки аны бит инде йөрәкләрне эшкәртергә кирәк. Ул гына түгел, күп ашасаң, йөрәк тибә башлый. Дип шулай бит. Күп ашасаң, йөрәк тибә башлый, хорыккан шикелле. Сулыш авырая. Күп ашаган сайын, чөнки ашказан зурайып, диафрагманы кыса. Булар бөтенесе организмга авырлык китерә. Ураза тоткан кешенең дә әгъзалары тәсбих кылып утыра, ди. Башкаларныкы азапланганда, ашап утырганда, ди. Ва тусалли алейхи мәлаика
фәрештәләр бу кешегә дуга кылалар ди. Башкалар ашап утырганда бу кеше ураза тотса, фәрештәләр бу кешегә дуга кылалар ди. Ва тaqul Аллаһумма гфир лаху. Бәлик шушы фәрештәләр әйтерләр ди. Я Раббым, гөнаһларын кичер аның. Аллаһумма архамху, аңа рәхмәтеңне насыйп ит. Мәдәмә фи мәҗлисихи, шушы мәҗлистә утырган дәврдә ди. Шушы мәҗлистә утырган дәврдә бу кешегә фәрештәләр дуга кылып утыра. Аллаһумма гфирху, Аллаһумма архамху ди. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, инде нәфил уразасының дәрәҗәсен күрәбез ки. Нәфил уразасы турында сүз бара. Чөнки нәфил уразасын тотканда, менә кайбер кеше әйтә нәрсә ди? Рамазанны вакытында тотасым килә ди. Ни өчен? Чөнки аннан соң тотырга күңелсез. Каза кылырга. Ни өчен күңелсез? Чөнки бөтен кеше ашый. Син ашый алмыйсың, шуңа күңелсез. Бөтен кеше ашамаганда күңелле. Безнең бит шундый гадәтебез бар. Шулай әйт. Сиңа начар булса, бөтен кешегә начар булсын. Сиңа яхшы булса, калганнарга да начар булсын. Калганы бездә андый нәрсә юк, калганнарга яхшылык теләү дигән әйбер юк татарларда. Бездә үзеңә яхшы булса, калганнарныкы начар булсын, синеке начар булса, тоже начар булсын. Башкача булмый. Монда да шулай, син азапланып ураза тотып йөрисең, кешеләр ашап йөрсеннәр. Әлбәттә күңелсез, шулай бит. Шуңа күрә кеше әйтә, күңелсез ди, каза кыласы килми кешенең, тотасы килә Рамазанда. Рамазан хөрмәтенә түгел, калганнарның ашаганын күреп йөри алмый ул, түзә алмый. Шуның өчен дә, мөхтәрәм кардәшләр, син нәфил уразасын тоткан вакытта син гарәпчә әйткәндә гарип. Гарип ул теге инвалид дигән сүз түгел гарәп телендә, странный, сәер. Син сәер, кеше ашаганда ашамыйсың. Кеше бу дөнья ләззәтен сайлаганда син инде уразаны сайлыйсың. Менә шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгалә бу кешене аерым ярата. Нәфил уразасын тоткан кешене аерым ярата. Ризыгы була торып та ул аннан баш тартып тора. Ураза тотып йөри. Аллаһы Тәгаләгә якынаюның, мөхтәрәм кардәшләр, бик уңай чарасы бу. Инде, мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, 6 әйбер ди изгелектән ди. 6 әйбер. Беренчесе дошманнарга каршы кылыч белән чыгу ди. Дошманнарга каршы кылыч белән чыгу ул изгелек, хәерле гамәл ди. Саваплы гамәл. Икенчесе җәй көне тоткан ураза ди. Җәй көне эссе көннәрдә тоткан ураза хәерле изге гамәл. Безне шушысы кызыксындыра. Ни өчен җәй көне турында сүз бара? Авыр вакытта. Ураза тотырга теләмәгәндә, авырайган вакытта. Мөхтәрәм кардәшләр, безнең хәзерге без яшәгән җирдә җәй көне генә түгел, кыш көне дә ураза тоту авыр. Кемдер әйтә, эсседә бит авыр ураза тотырга ди. Ләкин ашамасаң кыш көне туңасың. Безнең җирлектә шундый нәрсә бар. Салкында да ашарга кирәк. Эсседә генә түгел, эсседә эчәргә кирәк булса, салкында ашарга кирәк. Ашамаган кеше туңа. Шуңа күрә дә кыш көне теге кемдер әйтә, ураза тоту җиңел ул ди. Алай ук җиңел түгел ул. Салкыннарда ураза тоту ул җәй көнеге кебек. Көннәр кыскарак булса да, салкында ашыйсы килә. Ашагач җылынып китәсең. Шуңа күрә дә кыш көне ураза тотуда, җәй көне ураза тотуга тигезләнә. Аны әйтергә кирәкми, менә безнең монда эссе җәйләр юк дип, безнең салкын кышлар бар. Безнең шуңа күрә дә менә кыш көннәрендә электә ит күп ашалган. Ни өчен? Ит энергия бирә. Ит җылыта. Ат ите бигрәк тә. Ат ите сарык ите. Сыер ите җылытмый. Ат ите сарык ите җылыта. Шуңа күрә татарлар ат ите сарык ите ашарга тырышканнар кыш көне. Хәтта Карл Фукс яза, татарлардай булган ипиләрен сатып ит алалар ди. Татарлар итне бик күп ашыйлар ди. Ипиләрен сатып, икмәкләрен, ун турында сүз бара инде. Шуны бодайларын сатып ди, шуның урынына ит алалар ди. Бик күп ит ашый татарлар ди. Кыш көннәрендә бигрәк тә. Чөнки эшләгән кешегә шулай бит инде ул. Энергия кирәк, һәм кыш көне шулай ук туңмаска кирәк. Шуңа күрә бу да безнең өчен кагыла торган хәдис, безгә дә кагыла. Өченчесе, ва хусну сабр гиндәл мусиба, авырлык килгәндә сабырлык күрсәтү ди. Дүртенчесе, бәхәсне калдыру ди, әгәр дә син хаклы булсаң да. Бишенчесе, иссе көннәрдә намазга йөрү. Иссе көннәрдә
Җәмәгать намазларын айыру, чөнки исседән барырга авыр, кеше җыгасы килми, өендә генә укырга тели, ләкин син җәен чыгып исседән барып намаз укыйсың ди. Һәм кыш көннәрендә ди тәһарәт алу ди. Салкында тәһарәт алу ди. Гарәпләр әле салкынның нәрсә икәнен белмиләр, шулай бит. Гарәпләр әйтә, +8 булса, без өйдән чыкмыйбыз ди, салкын ди. Мин аларны аңлыйм, бер гарәп әйтә, сездә җиңелрәк ди кыш көне безгә караганда. Мин әйтәм, шаккаттыр. Ничек инде әйтәм, бездә -20, мәсәлән, -15 була, -30 да була. Сезнең бит иләрегез җылы ди. Безнең ди җылы аяк кием дә юк, ик баш та юк безнең ди. Шул җалан аяк җөрибез кыш көне ди, салкын өйгә керәбез ди. Шуңа күрә кыш көне безнең аякларыбыз сызлый ди. Бигрәк тавлы кешеләрнең аяклары сызлый ди безнең ди. Артрит, тегеләрсе монсы, артроз һәм башка авырулар. Без бит кыш көне итек киябез. Аяклар җылыда. Иләребез җылы безнең. Бүген идәннәр дә җылы, Аллага шөкер, шулай бит. Мен аны турында уйламаган идем. Аларда шундыйрак, чөнки +10, +8 мәсәлән инде. Ул аякка бәрбер салкын бит анда. Алар шул ялан аяк тапочки киеп йөргән булалар инде. Ләкин аяклары туңа. Шуңа күрә кыш көне тәһарәт алу алар өчен дә авыр нәрсә. Монда безгә дә җиңел әйбер түгел, шулай бит кыш көне тәһарәт алулар. Кайбер мәчетләрдә салкын була, тәһарәт ханәләрдә салкын була, салкын сулар була кай вакытында. Менә шуңа күрә шушы эшне эшләсәң, инде шулай хәерле изге гамәл ди Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм, саваплы гамәлләр ди. Менә шулай итеп күрәбез ки, авырлыкта да ураза тоту, кеше ашаганда ураза тоту, шулай бит бик саваплы гамәлләр. Шуңа күрә менә бу айларда без инде иренмичә, кешеләргә карамыйча, Рамазан дип, Рамазан булмаса да, без уразалар тотсак, нафил уразалары, иншаллаһ, әҗр саваплары бик күп була. Аллаһ Тәгалә насыйп итә күрсен. Инде мөхтәрәм кардәшләр, шулай бит урысчада сөйләп китербез. Аъуду биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, на той неделе мы с вами говорили, что у нас начался месяц Раджаб. Мы с вами говорили, что это за месяц и так далее. Вот уже практически, можно сказать, первую неделю этого месяца мы с вами прожили. Очень быстро время проходит. Получается, уже, да, сколько дней прошло. И в первую неделю Раджаба у нас есть ночь Рагаиб. Рагаиб переводится как «желание», множественное число. Ночь Рагаиб. Ну, само по себе из названия уже понятно, что в этот вечер, в эту ночь люди делают дуа. Какие-то пожелания есть у них к Аллаху Субханаху ва Тааля. Эта ночь уже была, потому что она в первую ночь перед Джумга, получается в четверг, когда садится солнце, уже заходит ночь Джумга. У нас ночь опережает день. Сначала ночь, потом день идет. И вот получается, эта ночь у нас была уже той ночью. Кто-то делал дуа, кто-то делал зикр, кто-то читал намазы, да, кто-то вчера вот держал уразу, совместил с уразой четверга и, получается, получил саваб и за четверг, и за Рагаиб, иншаллах. Потому что, когда они совпадают, то, получается, саваб тоже увеличивается. Но сегодня хотелось бы поговорить о добровольных постах, о нафиль уразе. То есть, чтобы мы добровольно держали пост в эти месяцы, Раджаб, Шахбан, до месяца Рамазан. Я уже вам говорил, что Раджаб и Шахбан являются тренировочными месяцами до Рамадана. То есть, как ты вот проведешь эти месяцы, как ты очистишься, как ты истихфар будешь делать, просить прощения у Аллаха, читать намаз активно, да, ночами, например, свои ночи уже начнешь активно проводить, потому что в Рамазане мы спать будем меньше, таравих намаз там и так далее, сахар. Эта подготовка у нас уже идет. Ну и, соответственно, подготовка к уразе. Не только духовно готовимся, но и физически. Потому что физически тоже надо готовиться. Когда ты в эти месяцы держишь уразу, то, соответственно, держать уразу в Рамазан будет легче. Ты плавно заходишь в Рамазан. Не резко, первый день ты целый год ел, и сразу ураза началась, и ты в первый же день ничего не ешь. Это стресс для организма. Плавный заход, он в любом случае для организма и полезнее, и легче. Легче для тебя. Потому что в первые дни уразы у нас всегда болит голова, подташнивает, слабость и тому подобное. Это от того, что нет привычки. Когда есть привычка, все, проблем нету. Поэтому
эти месяцы, можно сказать, тренировочными днями. Что сказать о сахабах, рады Аллаху анхум, которые очень любили держать уразу, особенно нафиль. Рамазан ты хоть любишь, не любишь, все равно надо держать. Ты обязан держать, потому что это обязанность. Но есть такие моменты, когда человек проявляется именно, когда речь идет о добровольных каких-то делах. Когда обязательно, то есть, да, это понятно. Когда обязательно, ты уже никуда не денешься. Когда тебе дали повестку, ты идешь уже, да, обязательно. Потому что все, тебя в руки всучили, ты подписал. А когда ты добровольно пришел, это уже видно, что ты патриот. Да? Это уже видно. Вот здесь то же самое. Когда Аллах Тааля тебя обязал читать намаз пятикратный, у тебя выхода нет, ты со слезами на глазах, мучаясь, можно сказать, да, это я не про всех говорю, читаешь. Но оставлять нельзя. То же самое с Рамазаном. Но когда ты добровольно это делаешь, утром встал, например, после утренней почитал уже все, чуть-чуть полежал, может быть, встал, ты идешь, берешь снова тахарят, читаешь духа намаз, например. Кто тебя заставляет? Никто. Или читаешь ишрах намаз, например, да? А потом ты читаешь другие намазы, тахаджуд намазы ночью. Кто тебя заставляет? Можно спать, вообще наказания нет за это. Но именно это как раз и говорит о том, что ты стремишься к Аллаху. Потому что есть такой хадис, кудси, да, где Аллах Тааля говорит, что раб мой приближается ко мне, если он выполняет фарзы. И я начну любить его, если он выполняет нафили, говорит Аллах Тааля. То есть, когда человек добровольно делает что-то, вот тогда Аллах Тааля начинает его любить. Приблизиться можно к Аллаху только фарзами. Никак больше. Но это приближение. Ты зашел в какой-то круг, так скажем, да? В общий круг. Где сидят масса людей. Теперь из этой массы есть любимчики. Это кто? Это те, которые добровольно, не вынужденно, а добровольно делают какие-то дела. Вот эти как раз добровольные дела, хорошие, богоугодные, это называется нафиль. И вот однажды Абу Дарда, рады Аллаху анху, сказал, если бы не было следующих 3 вещей, я бы не боялся смерти. Вот, например, вам скажут, завтра ты умрешь. Или пистолет приставят и скажут, я тебя сейчас убью. Что у вас, какое сожаление в сердце? То есть перед глазами проходится, что вы теряете. Обычно так. То есть, когда, например, я болею, там температура высокая или что-то, всегда до 40 думаешь, что ты вылечишься. После 40 думаешь, что точно умрешь. Ну, это такая психология человека. Когда ты молодой, ты думаешь, ничего страшного, операции там, таблетки помогут. После 40 сразу же мысль, похоже, я умру. Ну, это нормально. Здесь тоже лежишь, думаешь, я умру. И сразу же приходит. А это остается, дети туда-сюда, тому подобное, да? Жена там и так далее. То есть начинаешь думать о том, что ты теряешь. Вот Абу Дарда, рады Аллаху анху, почему боится смерти? Что он боится потерять в этой жизни? Он говорит, 3 вещи я боюсь потерять. Первое. Саджда Аллаху от искренности. Я боюсь потерять. Потому что после смерти саджда делать не сможешь. Ты лежишь ровно на спине, все. Саджда делать не сможешь. Я, говорю, боюсь, что не смогу делать саджда, от чего мой лоб пачкается землей. Это для меня самый любимый, то есть для него это самое любимое в этом мире. Не вкусная еда, ни детей, ни жену он не боится оставить. Он боится, что саджда не сможет делать. Второе – соблюдение поста, в котором испытываешь жажду и голод в такой день, когда продолжительность времени между рассветом и закатом солнца очень велика. То есть это у нас лето получается. Я, говорит, боюсь, что в такие дни не смогу, говорит, уразу держать, потому что мертвые уразу не держат. Я, говорит, боюсь это потерять. Он другой не боится, деньги там и так далее, да? И третье, что вы думали? Дружба с людьми, которые выбирают лучшие слова, подобно тому, как человек выбирает самый красивый финик. То есть дружба с мусульманами, с искренними людьми, которые красивые слова тебе говорят, ободряют и так далее. Вот дружбу с этими людьми уже нельзя водить после смерти.
Вот 3 вещи, которые он боялся потерять. Здесь нет ничего мирского. У нас в голове в первую очередь это да, имущество, дома там и так далее и тому подобное. А здесь речь идет именно об этом. Именно о духовных ценностях, которые после смерти уже ты не сможешь делать. Поэтому пока мы живы, надо обращать внимание вот на эти вещи. Потому что мы можем это делать, пока живы. Абу Хурайра, рады Аллаху анху, сказал: посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обучил меня 3 достоинствам, и я не брошу их до смерти. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обучил Абу Хурайру, дал ему совет. Иногда приходят и говорят: дайте совет. Вот он дал совет. 3 достоинства. Во-первых, говорит, сон после молитвы витр. Это что такое? Это значит, витр прочитал, все, спи. Не надо телевизор смотреть, куда-то там по улице шарахаться ходить. Спи. Когда наступает ночь, после намаза иша, витра, самое лучшее, что может сделать человек, это что? Это сон. Полезный, здоровый сон, который так нужен человеку. Поэтому, когда человек подвержен влиянию шайтана, он ночью не спит, днем спит. Это он не намаз читает ночью, а с ума сходит там. Не может спать. Телевизор смотрит или еще что-то, потом днем спит. Это ненормально. Также нам, мусульманам, как баракат, дан после утреннего намаза до иля намаза баракат. Вот в это время. Баракат для мусульман дается в это время. То есть, если вы после утреннего намаза, например, или после восхода солнца, до обеда что-то делаете, это очень баракатное дело получится. Во-первых, там время такое длинное, и вы много успеете сделать, чем после обеда. После обеда обычно вяло там идет. И кто работает, они тоже вот обычно утром до обеда много работают. Хорошо, после обеда тяжело. Уже баракат не такой. Поэтому, чтобы до обеда работать, что надо делать? Надо спать ночью. Иначе ты не сможешь работать. Сон до 12 – это очень полезный сон. После 12 уже ты начинаешь уставать. Поэтому это баракат. Во-вторых, Абу Хурайра говорит, советы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это пост по 3 дня ежемесячно. Ежемесячно 3 дня держать пост. Это получается у нас 13, 14, 15 дни месяца по лунному календарю. 13, 14, 15 дни, середина месяца. Помимо этого, кто желает, может держать понедельник, четверг, как обычно, да. Но вот эти 3 дня – это минимальный нафиль после Рамазана. Ну и в-третьих, совершение утренней молитвы. Здесь не идет речь о утренней молитве, фаджр. Здесь речь идет о духа намазе. То есть духа намаз – это тоже, это из нафили, все это нафили. Духа намаз – это совет пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Суму шахар сабри» – держите уразу в месяц терпения. Это Рамазан. «Ва талятату айямин мин кулли шахар» – и 3 дня в каждом месяце. Это будет для вас, как будто вы продержали уразу целый год. Как будто целый год продержали уразу. И это, говорит, удаляет ржавчину от сердца. Дело в том, чтобы размягчить наши сердца, чтобы они стали мягче, что надо сделать? Надо, чтобы человек голодал. Просто так же не будешь голодать. Надо, чтобы человек держал уразу. Потому что сытость очищает сердца. Вы же понимаете, вот королева Франции, когда ей передали, что народу есть нечего, у них хлеба нет, что сказала королева Франции? Почему они пирожные не едят? Она сказала. То есть это уже все. Голова пошла, да, поехала. Сказали, у людей хлеба нет, как дедушка рассказывал своему внуку, сынок, у нас, внучок, говорит, у нас, говорит, в детстве, говорит, хлеба, говорит, не было. А внук спрашивает, а с чем же, говорит, вы ели колбасу? То есть
такие люди, которые уже не понимают, что такое голод, что когда хлеба нет и так далее. Поэтому, когда человек, это сердца у них очерствели уже, все, они не понимают, вот видят человека голодного, да, человек придет и скажет, у меня нет еды, да? Что скажет ему сытый человек? Иди поешь, что ты ходишь, дурак что ли? То есть он не понимает, что человек, когда говорит, у меня нет еды, или я голоден, он не понимает, что у него вообще нет. Он думает, что у него вот дома лежит, и он не поел, забыл. А когда человек держит уразу, через сердца уже начинает смягчаться, и понимаешь вот такие вещи. К другим проникаешь уже жалостью и так далее. Поэтому, говорит пророк, это очищает сердца от ржавчины. Пророки держали разный пост. Дауд, алейхиссалям, держал через день. Один день уразу держал, один день нет. Сулейман, алейхиссалям, держал 3 дня в начале, 3 дня в середине, 3 дня в конце. Это сунный, помимо обязательного поста. Иса, алейхиссалям, постоянно держал уразу. Иса, алейхиссалям, он был самым бедным из пророков и самым аскетичным. Он всю жизнь, каждый день держал уразу. Всю ночь читал намаз. Иса, алейхиссалям. Куда бы он ни шел, везде он читал 2 раката намаз. Куда бы ни шел. То есть это был самый аскетичный из пророков. Марьям, алейхиссалям, это мама Иса, алейхиссалям, она 2 дня держала пост, 2 дня не держала. У нее был такой пост. А пророк Мухаммад, саллаллаху сказал, что пост его уммы, сунна, это 3 дня в каждом месяце. Если вы обратите внимание, то у нас, у мусульман, получается самый легкий путь. 3 дня, месяц. Вообще, ислам, когда пришел ислам, поклонение ислама по сравнению с теми, что было раньше, в разных шариатах, самое легкое. Намазы, они в других шариатах, то есть в шариате Муса, алейхиссалям, Иса, алейхиссалям, были длиннее. У нас очень короткие намазы. У них не разрешалось, например, если они держали уразу, в течение всего, например, там месяца и так далее, если они месяц, там, может, 40 дней у них, как сколько это было, да, спать с женами вообще запрещалось. И днем, и ночью. У нас запрещается только днем, ночью можно. И некоторые христиане говорят, у вас, говорят, ураза очень легкая, говорят нам, христиане. Мы говорим, почему? Мы же вообще там ничего не едим, не пьем. Но зато, говорит, после заката, говорит, вообще лафа, говорит, все едите, говорит. А мы, говорит, в течение всего поста не можем есть определенную еду, то есть животного происхождения. У них же пост такой, что-то можно есть, а что-то они в течение всего поста не могут есть. А у нас, да, днем, да, мы не кушаем. Зато вечером, до утра, да, несколько подходов, да, альхамдулилля. Пальцами иногда помогаем, как Яралаш. Видели, Яралаш был же, да? Там он этот ел, пирожные ел, да, у него выходит, он обратно заталкивает. Зато так можем до утра. То есть некоторые говорят, что это легче. Аллаху а'алям. Аллах лучше знает, им лучше, наверное, знать. То есть у нас шариат, он полегче в этом плане. Поэтому даже выполняя вот эти легкие поклонения, мы получаем огромный саваб. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ведь говорит, 3 дня каждого месяца, то есть плюс ураза Рамазан, как будто год держишь уразу. Абу Зар, рады Аллаху анху, как-то пришел в гости к Умару, рады Аллаху анху. Там был другой сподвижник сахаба. И он спросил Абу Зарра. Абу Зар, он своей аскетичностью всегда выделялся и говорит ему, ты, говорит, ураза у тебя? У меня, говорит, ураза, Абу Зар говорит. Когда зашли к Умару в гости, потянулся за едой. Тут сподвижник, который был рядом, взял его за руку и говорит, ты что, говорит, у тебя ураза же? Намекает ему взглядом. Абу Зар говорит, рады Аллаху анху, я знаю, говорит, что я сказал. И у меня, говорит, действительно ураза. Почему? Я каждый месяц держу, говорит, по 3 дня, поэтому я все время на уразе. То есть он имел в виду в этом плане. Как будто целый год держишь, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, целый год держишь. Даже если ты остальные 27 дней, там 26 дней уразу не держишь, все равно ты как будто ты в уразе. Я, говорит, имел в виду это. И кушал. Поэтому, альхамдулилля, мудрецы подсказали, что нам делать, да? Но, тем не менее, дорогие друзья, в эти месяцы побольше надо стараться держать уразу, хотя бы в те дни, которые мы обычно держим.
чтобы получить саваб, награду в эти месяцы, и чтобы перед Рамазаном, естественно, у нас появилась привычка добрых дел. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.